respected former governor of Telangana and Pondicherry, Dr. Tamil Soundarajan, Mr. Ajnamurthy, Tamil President Karunagarajan. Madam, it's a great day for us for the reason. This change has witnessed almost all presidents of this country, prime ministers of this country, speakers of this country. But we are missing you in the past. We are really proud of you being a Tamilan, and the country proud of you. You are asset to the Modi's cabinet. Madam, for information, it's a university founded by me in 2002. Before that, I was working in a polytechnic, also running education institutions at the lower level. We are the higher education level after 2084. And this university, as a deemed university in 2002, and this has got half campuses at Trichy, Haryana, Modinagar, UP, Andhra Pradesh, and so on. As it is, there are about a lakh of students studying in this group. 28,000 people are working in this group. First, in this context, I must first thank Dr. Tamil Soundarajan for the reason. It is Madam Dr. Soundarajan and Ajnamurthy. They met me a month back at home. They said there is an assignment for us to arrange a seminar, One Nation, One Election, in some colleges. Could you make it? I said immediately yes. And they are responsible to choose this venue. Not only that, I asked him, who is the guest? They said, Railway Minister and other ministers. I said, could you bring Honorable Finance Minister? As I have this stage, as I said, I have seen President, Prime Minister speakers. I have yet to see my Finance Minister in this stage. You are obliged. Thank you very much. Madam, I am in the field of education for the last 50 years. As I said, every year, at least 20,000 graduates are being passed out from this university. The students of this university, 35% from Tamil Nadu, 65% from other states of this country. Also, 60 country people are studying here. So it's a multidisciplinary university with multicultural. Therefore, I feel fit to choose this institution to conduct this event. I am thankful to the people who arranged for it. I am sure Honorable Prime Minister of this country now, he was then Chief Minister of Gujarat. I approached him in 2014. Yes, 9th February 2014.
I used to call chief guests from different districts in different areas, from different states. I was then looking for a person to grace the convocation of such my people and me, who was ruling Gujarat at that time. So we met him once, twice. Sir, you have to come for the convocation as a university, but now we are my choice. He said, I know SRM because many of the students from Gujarat are already studying there. So I will come. But be sure that you are safe after my coming. How great he was, how concerned he was being at the time. Sir, no problem, sir, you please come. On what basis I went to Gujarat? For the reason, a clean hand, national interest, and also no current cut at that time in Gujarat. And also people much more employed there. So on this basis, and our church finally went to meet then Gujarat Chief Minister, now he is the Prime Minister of this country. When he came here and addressed 2014, immediately the next day arranged for a very big rally at the President bus stand there. At that time, Pon Radhakrishnan was the State Secretary. We jointly arranged. From then on, my relationship with Modi ji is ever growing. So, as I said, I am missing my finance minister. I tried, having brought Prime Ministers Manmohan Singh, Brahma, so many people, I was really dreaming of to bring the finance minister. I was really after her. It has happened because of this particular program. Madam, the BJP party, please make it to grace the convocation by June, July, August. Please make it. Otherwise, the students of the SRM University will really miss it because they have seen other people there. So, by June, July, of course, by my Vice Chancellor and other people will send a formal letter, kindly oblige. And we are really contributing our best to the country by promoting education. Now, at this juncture, I must thank you, Madam, for giving exemption for 12 lakhs for individuals. It is again 12 lakhs. Again, our students this year placed 12,000 plus placement. SRM stands still on the first level because of our placement on research. Therefore, I must thank because many of my students who have got job now, more than 1,000 companies have visited. 12,000 students are already placed. So many of the students who have got now that the salary of 15 to 44 lakhs per annum. These are some pluses of the university, and to our best, this continue to grow in all respect by quality, standard, and also in providing job for them.
So I'm very happy to have our finance minister here. Of course, I'm basically a nationalist. Not that I am some 10 years back or 12 years back I was with the ruling party of the country. Basically, I'm nationalist. Where is the need for me to start a party? I am really happy because, as I said, 1 lakh people are studying. Throughout the country, we have institution. 60 country people are studying here. Why should I enter into politics? One point of some 15 years back, I thought it is too selfish to run your own institution, making some money, living upon that. Everywhere corruption, corruption, corruption. I have practically experienced how much corruption was there then. Still it is multiplied. We are the state breeding corruption and spreading throughout the country. Start from here, it goes to north. I started my own party, India Janaya Kachi. At that time, many people later and before, party has established political parties. They all named as Tamil Nadu, Tamil, this, that, and all. I don't have any hesitation. I love Tamil. I can write poetry. I know everything of the country. Election, I mean, Tamil. Even 15 years back also, I thought India to be together. India ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். பிரிவினை இருக்கக்கூடாது. அந்த காலத்தில் அண்ணா சொல்லுவார், ஏன் இப்போ சொல்கிறேன்னா அந்த தாட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல். வந்து வீடு இருந்தால் தானே ஓடு மாற்ற முடியும். வீடு இருந்தால் தானே ஓடு மாற்ற முடியும். தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி automatically other states will follow. Because at times, I think I am taking more time. I am telling you, I was 19 and 24. This period I was MP there. Due to some circumstances where the BJP was not able to accommodate me as an alliance because they were given only 5 seats by their alliance party. No other go, I could not waste my one election. So I went to a place where I am not supposed to go. Still I was there as a 5 years in MP. My mind is not happy with that. I feel very bad. When the people said, Ondriyam, I went to Honorable Prime Minister and said, Sir, I am really hurt when people are calling us Ondriyam. Because in my constituency also hundreds and hundreds of Ondriyam are there. How they can reduce this country like a Ondriyam and all. These are all certain practices of this ruling people in this state. They always say no to anything that the central government bring in. Bad experiences. And also I went to Honorable Prime Minister said, my mind is not cooperating with me. Being MP here, sir, I want to resign. Honorable Prime Minister at the time patted me and said, do not bother about from whoever the alliance party with you. You are elected by the public, people. So honor them, continue. This is the kind of Prime Minister we are having in this country. If country could not develop during this period of time, we can never. So let us all be together to uphold the respect, value of this country. Let us work together for the growth of the country. That's what our Honorable Prime Minister is also trying. With this, I once again thank our Honorable Finance Minister for her presence here. And also once again I am reminding her, humbly, see that the talent will be filled on any day at your convenience, working day, holiday. Right from June onward, June, July, August, September, in the city for the
4 months. Kindly make it. I want you to see you again. And when my 20,000 students are getting that degree, they should get you from the benevolent hands of the management. Thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம். The Chancellor of this university, SRM University, Sri Parivender அவர்களே, former Governor of Telangana and Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan அவர்களே, Sri Arjun Murthy அவர்களே, और Professor Nagarajan, sorry about that. My respects to all of you all on the dais, and for this wonderful gathering which has been waiting patiently. நான் இது பலமுறை சொல்லிருக்கேன், டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழில் பேசுகிற பிறகு நான் வந்து பேசினா ரொம்பவே வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க மேடை பேச்சில் சிறந்த பேச்சாளர். இருந்தாலும் for the convenience of everybody, please allow me to speak both in English and Tamil. மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் மோஸ்ட்லி ஃபேக்கல்ட்டின்னு கேள்விப்படுறேன், which is good enough because if the details of this very, very critical subject reaches all the faculty, and the faculty in turn are able to speak to their students or to people around their neighborhood, that itself will be one of the very effective ways in passing the message about what this one nation, one election is. So, மாணவர்கள் டைரக்டா கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தா கூட ப்ரொஃபஸர்ஸ் அதிகபட்சமா இருக்கிற இந்த சபையில ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை பத்தி பேசுறதுல எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்ங்கிறது இன்ஃபேக்ட் ஒரு 10 வருஷமா பலவித சபைகள்ல பலவிதமான எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிஸ்ல பேசப்பட்ட விஷயம்தான். இத முதல்ல நம்ம நாட்டுக்கு எது நல்லதுன்ற அந்த கோணத்தில் நம்ம இந்த விஷயத்த பார்த்து பேசி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா எதிர்ப்பு எங்க இருந்து வருது, அது எதனால வருதுங்கிறது நம்மளுக்கு டெஃபினட்டா ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம நாட்டு அரசியல் எவ்வளவு தூரம் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போதான் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு அடுத்தபடியா கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். ஆனா நம்ம நாட்டு அரசியல் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்குன்னா, அரசியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஒரு பக்கம், ஆனா நாட்டு நலனுக்கோசம் சில விஷயங்கள் நம்ம முன்னெடுத்து வரும்போது அதுல கொஞ்சம் பாரபட்சம் இல்லாம அரசியல் ரீதியா யோசிக்காம, இன்னைக்கு எனக்கு அதுல இருந்து என்ன ஆதாயம் யோசிக்காம, இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு எது நல்லதுன்றது யோசிச்சுக்கிட்டு முழுமையான ஆதரவு கொடுக்காட்டியும் கண்மூடித்தனமா எதிர்ப்பு தெரிவிக்காம இருந்தாலே ஒரு பெரிய மக்களுக்கு ஆற்றிய தொன்று அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்மூடித்தனமாக சில விஷயங்களை ஐயோ நம்ம ஆட்சியில இருக்கும்போது எடுத்துட்டு வரல, இவங்க எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க, அதனால இவங்களுக்கு நல்ல பேர் வந்துருமோ அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு கூட கண்மூடித்தனமா சில சமயம் எதிர்க்கிறத பார்த்தா நமது மக்களுக்கு நம்ம ஆட்டும் தொன்று லிமிட்டட் லெவல்ல தான் இருக்குமா, சில விஷயத்துல தான் கொடுப்போம், மீது எல்லாத்தையும் மக்களை ஏமாத்துவோமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்விதான் நம்ம மனசுல வருது. அதனால இந்த விஷயத்தை நான் பத்தி பேசும்போது நாட்டின் நலனுக்கோசம் சில விஷயங்களை யோசிக்கணும் அப்படின்னு அந்த கருத்தோட நான் வரும்போது இந்த விஷயத்த, இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனை ரொம்ப முக்கியமாக கருதுறேன். சரி, இது ஏதோ புதுசா மோடி ஐயா எடுத்துட்டு வராரா? இல்லைங்க. இந்த நாட்டுல 1970s வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டில் 60s பக்கா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனோட அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடக்கும். இது ஏதோ புதுசா ஐடியா இல்லை. அப்ப நடந்துச்சு, அப்ப நடந்துட்டு இருந்த போது யாருக்கும் எதிர்ப்பு இல்லை, இப்பதான் எதிர்ப்பா? சரி, இதுக்கு நடுவுல இந்த இடையில இருந்த காலகட்டத்துல இதை பத்தி பேசலையா? பேசணும். அதனால நான் சும்மா ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு சொல்றேன். அப்பப்போ அழுத்தத்தோட சொல்ல விஷயங்களை முன் வைக்கிறேன். அழுத்தத்தோட முன் வைக்கிற விஷயம் இப்போ ஆரம்பத்துல என்னன்னா, 1960s வரைக்கும் இந்த நாட்டில் இப்படிதான் ஓடிட்டு இருந்தது. ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் தான். அப்ப யாருக்கும் அதுல எதிர்ப்பு இல்லை.
அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, இப்ப கூட நம்ம பேசுற ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்ங்கிறது பார்லிமெண்ட்டுக்கும் நாட்டின் பாராளுமன்றத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய தேர்தல் ஒரே டைம்ல நடந்தா நல்லதுங்கிறமே தவிர பஞ்சாயத்து, அர்பன் லோக்கல் பாடி, முனிசிபாலிட்டிஸ், எங்க வார்டு கவுன்சில் அதை எல்லாமே இது பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் உரிய ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் தான் நம்ம பேசுறோம். ஸோ 2 பில்லு மூலமா இந்த சட்டத்தை எடுத்துட்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்றோம். ஒண்ணு கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கே அமெண்ட்மெண்ட். என்னது? சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தணும்னா சட்டத்துல சில மார்க்குகள் எடுத்துட்டு வரணும். அதே மாதிரி ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ் டெரிட்டரி நியூ டெல்லி. ஸோ நான் பாராளுமன்றத்துக்கும் அசம்பிளிக்கும் ஒண்ணுக்கும் போது இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் அசம்பிளி அதுங்களுக்கும் கூட பண்றதுக்கு 2 விதமான சட்டம். ஸோ ஒன்னு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் which is 129th amendment. அது பாஸ் ஆகும்போது 129th amendment வாங்க அந்த வருஷத்தை மாற்ற முடிச்சு. சரி, யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதுவும் 2024. இது சடனா யாரோ ஒரு 4 அதிகாரிகள் உட்காந்துட்டோ இல்ல பிரதமர் ஐயா அவரோட அமைச்சர்களோட உட்காந்துட்டோ பேசி எடுத்த முடிவு இல்லைங்க. பலவித ஸ்டேஜஸ்ல பலவித குழுமங்கள் இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. சும்மா விரிவா உங்களுக்கு நான் சொல்லாம ஹைலைட் பண்றேன். அதை எதிர்னால ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி இதை பத்தி தீவிரமா ஆலோசிச்சு எடுத்திருக்காங்க. முதல்ல 29 நடக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான், அதாவது இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது 2025, போன வருஷம் எலெக்ஷன் ஆச்சு. பார்லிமெண்ட்டுக்கு 2024 நடந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு திருப்பி 2029 தான் எலெக்ஷன். அந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ராஷ்டிரபதி, ஜனாதிபதி இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனோடைய ப்ராசஸ ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ நாளையிலேருந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்துட போகுதா? அப்படின்னா ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ் எல்லாத்தையும் ரத்து பண்ணிடுவீங்களா? அப்போ நாங்க இப்பதானே எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு வந்திருக்கோம், அப்போ எங்களை ரத்து பண்ணிட்டீங்களா? ஜனநாயக உரிமை என்ன ஆயிடுது? ஓட்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுது? அப்படின்னு முழு விவரம் தெரியாம பேசுறவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும், இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க. இந்த ப்ரோசஸ் 29 பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆரம்பிச்சு வைப்பாங்க. அதனால ஒரு 82A அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனை இன்சர்ட் பண்றோம். அந்த அண்ட் ஆல்சோ அதோடு சேர்த்து 83A, 172, 327 இது எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுனால அசம்பிளி பார்லிமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே லைன்ல எடுத்துட்டு வரதுக்கான முயற்சி அப்போல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். இதை தவிர இது ஒரு பெரிய முயற்சிங்க. இதுல ஏதோ ஒருத்தரோட ஆணையால நடந்துற போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோட யாரும் அப்ரோச் பண்ண வேண்டாம். எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் இந்த சட்ட திருத்தங்கள் மூலமாக அதிகாரம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சைமல்டேனியஸா பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிக்கும் எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கான அதிகாரம் அவங்களுக்கு அப்பதான் கிடைக்கும். 29 லோக்சபா எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ராஷ்டிரபதி, ஜனாதிபதி அதை ஆரம்பிக்கும் போதுதான் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் அந்த அதிகாரம் கிடைக்கும். அந்த அதிகாரம் கிடைச்ச பிறகு இந்த சஜஷனை கொடுத்ததும் ஒரு ஹை லெவல் கமிட்டி இதை பத்தி தீவிரமா ஆராய்ந்து அறிந்து அவங்க சொன்ன ரெக்கமெண்டேஷன் மேலதான் இது நடக்குது. அதன் மூலமாக அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சிஸ்டம் வருது. அந்த ஃபிக்ஸ் சிஸ்டம் மூலமா பார்லிமெண்ட்டுக்கும் லோக்சபாவுக்கும் அசம்பிளிஸ்க்கும் ஒரே சமயம் எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு. இது ராஜ்யசபாவுக்கு அப்ளை ஆகாது, இப்போதைக்கு இல்லை. இந்த டிரான்சிஷன்ங்கிறது என்னங்க? சோ 2029 ஜனாதிபதி மூலமா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ரெண்டாவது இந்த 82A சொன்னேன்னா அது டிரான்சிஷனல் ப்ரொவிஷன். அதன் மூலமா தான் ஜனாதிபதி இந்த 2029 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ப்ரோசஸ். அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு அதிகாரம் கிடைக்குது. அப்படியாக ஒரு 2வது கிளாஸ் மூலமாக எல்லா ஸ்டேட் அசம்பிளியோட காலகட்டங்களையும், அதாவது டென்யூர் ஒரே லைன்ல எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு, ஒரு அலைன்மெண்ட்ல எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான முயற்சி அப்போலேருந்து ஆரம்பிச்சு
லோக்சபா டேர்மோட ஸ்டேட் அசம்பிளியோட டேர்மும் அலைன் ஆகிறதுக்கான முயற்சி 2034 ஜெனரல் எலெக்ஷன் டைம்ல தான் அலைன்மெண்ட் ஆகுது. 2029 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ராஷ்டிரபதி அதை ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஜனாதிபதி அதை அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க, எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு பவர் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்க பார்த்துக்கங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அட் த ஏர்லியஸ்ட், அதாவது கூடிய விரைவில் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் தமிழ்ல, அந்த கூடிய விரைவில் அப்படிங்கிற அந்த கணக்குல பார்த்தா கூட 2034 முன்னாடி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இல்லை. அப்போதான் அந்த அலைன்மெண்ட்டே ஆகுது. இது இன்னும் நாளைக்கே நேத்திக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அசம்பிளியை கலைச்சிட்டு அவங்கள நம்மளோட லோக்சபா எலெக்ஷன் 2029 நடக்கும் போது அதோடு சேர்த்து போட்டு நம்ம பண்ண போறோம்ன்ற அந்த தப்பான ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான ஒரு செய்தி பரப்புறவங்களுக்கு இதுதான் உண்மைங்கிறத எடுத்து சொல்லணும். எதுவுமே அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்துல ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரோலும் அவங்க முழுமையாக அதை நிர்வகிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தையும் கொடுத்தாதான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக முடியும் நாடு முழுவதும். ஸோ ரொம்பவே சிந்தித்து பல எக்ஸ்பர்ட்ஸை கலந்து ஆலோசனை பண்ணிட்ட பிறகுதான் இதை ஆரம்பிக்கிறோம். நான் முழுமையா உங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், சைமல்டேனியஸா எலெக்ஷன் நடந்தது 1951 to 60. ஒரு 3 டயர் ஃபெசிலிட்டி மூலமா தான் இது நடந்துச்சு. பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், லோக்சபா மெம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்டர்ல, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்ல, இப்படியாக அதுக்கப்புறம் தான் அப்பர் ஹவுசஸ் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் ஆனாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ரீஆர்கனைசேஷன் 1957 கூட நடந்தது. அப்போ ஸ்டேட் அசம்பிளிஸா இருந்தக்கூடிய பீகார், பாம்பே, அப்போ பாம்பே பிரசிடென்சி இருந்துச்சு, மெட்ராஸ், மைசூர், பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாத்தையும் டிசால்வ் பண்ணிட்டு, அதாவது எலெக்ஷனுக்கு ஒரு 2-3 மாதங்கள் முன்னாலேயே அவங்களுடைய சட்டசபையை கழிச்சிட்டு சின்க்ரனைஸ் பண்ணி ஒன் எலெக்ஷன் ஒன் நேஷன் ஒரு விதத்துல அப்பவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரி, அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் ஒரே டைம்ல நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்படி இது எப்போ பின்ன அதெல்லாம் இந்த சிஸ்டமே மாறிடுச்சு அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 வருஷத்தை எடுத்துட்டு சொல்றாங்க. 1961 இருந்து ஆரம்பிச்சு 1970 வரைக்கும் 5 மாநிலங்கள்ல 10 வருஷத்துக்குள்ள 3 முறை எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. ஏன்னா அந்த ஆர்டிகல் 356 யூஸ் பண்ணி மாநிலங்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளை கலைக்கிறது, இல்ல வேற விதமான இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் மூலமா அந்த ஸ்டேட்லயே ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாம போறதுனால அவங்களும் கலைஞ்சிடுறது, இப்படியாக பல காரணங்கள்னால 1961 இருந்து எடுத்து 1970 வரைக்கும் அந்த 9-10 வருஷ காலகட்டத்துல இந்த 5 மாநிலங்கள்ல 3 முறை எலெக்ஷன் ஆயிருக்கு. 10 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும், 5 வருஷம் ஓடும், இன்னொரு எலெக்ஷன் நடக்கும், இன்னொரு 5 வருஷம் ஓடும். அப்படி இல்லாம அந்த 10 வருஷத்துக்குள்ள 3 முறை எலெக்ஷன் நடந்துட்டு. எந்த ஸ்டேட்ஸ்ங்க அதுல? பீகார், கேரளா. உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், நான் பார்லிமெண்ட்ல அடிக்கடி நம்ம கம்யூனிஸ்ட் சகோதரர்களை கேள்வி கேட்கும்போது சொல்லுங்க, 1959 ஃபர்ஸ்ட் டைம் உலகிலேயே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஜனநாயக ரீதியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு கேரளாவில் அமைஞ்சிச்சு, EMS நம்பூதிரிபாடு. அந்த அரச கிடைச்சது நம்ம நாட்டுல தான். ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சியை ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சி கலைச்சு தூக்கி போட்டுச்சு. சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1961 இருந்து 70, நான் சொன்ன கேரளா உதாரணம் 1959, 61 இருந்து 70 பீகார், கேரளா, பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால்
ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கலைக்கப்பட்டு திருப்பி எலெக்ஷன் நடந்து அவங்க 10 வருஷத்துக்குள்ள 3 தரம் எலெக்ஷன் போயிருக்காங்க. சரி, இது அப்போதும் நின்றுடுச்சா? இல்ல, இன்னும் சீர் குலைந்து போய் 1971 இருந்து 1980 அந்த 10 வருஷத்தை எடுத்துக்காங்க. அந்த 10 வருஷத்துல 5 இல்ல 14க்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள்ல 3 முறை 10 வருஷத்துக்குள்ள எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. 14க்கு மேற்பட்ட. ஒரிசா 1 15வது எடுத்துக்காங்க. அங்க 10 வருஷத்துக்குள்ள 4 முறை எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு. அந்தந்த மாநிலங்களுடைய பார்வையில நீங்க பார்க்கும்போது ஸ்திரத்தன்மை இல்லாம போறது, கவர்மெண்ட் இல்லாத காரணத்தினால எடுக்க வேண்டிய சில டிசிஷன்ஸை டைம்ல எடுக்காம போறது, மக்களுக்கு தேவையான காரியக்கிரம இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம்ஸ் தடைப்பட்டு போயிடுறது. சரி, புதுசா எலெக்ட் பண்ண வந்தவங்க ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கே ஒரு வருஷம் ஆயிடுது. இப்படியாக அந்த 10 வருஷத்துல இந்த 14+1 ஒரிசா சேர்த்து போட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் மொத்தத்துக்கு சஸ்பென்ஷன்ல வந்த கதை. அவங்களால ஒன்றும் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணவே முடியாம போச்சு. இதெல்லாம் லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுவும் 1999ல ரொம்பவே எடுத்து சொல்லி நாட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட் சீர்குலையறதுக்கான காரணம் ஆயிடுது. இந்த மாதிரி ஸ்திரம் இல்லாம கவர்மெண்ட் மாறிட்டே இருக்கிறது. இதை நம்ம யோசிக்கணும். சீக்கிரத்துல வேற ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டருக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா ஜனநாயகத்துல மக்களுடைய ஓட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் இருக்கோ அந்த முக்கியத்துவம் எப்ப பலன் கிடைக்கும்? ஸ்டேபிளா அந்த கவர்மெண்ட்டை ஆட்சி செய்ய விடணும். ஆட்சி செய்ய விடாம தடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஸ்திரம் இல்லாம அவங்க என்னையா நம்ம கட்சி இப்படி வந்துருச்சா, இல்ல நம்ம கவர்மெண்ட் சீர்குலையுதா, நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் குறையுதா அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்டெபிலிட்டி மூலமா தான் growth அஃபெக்ட் ஆகும். growthன்னு எப்போதும் growth பத்தி ஏன் பேசணும்? நல்ல growth இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் முன்னேறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஒரு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சுனால அவங்க பெற்றா அவங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைப்பாங்க, நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும். அந்த வாழ்க்கை தரம் உயர்றதுக்கு அவங்கள தவிர வேற யாரும் பெட்டர் ஜட்ஜா இருக்க முடியாது. நீங்க இப்படி இருங்க, நீங்க ஏழ்மையிலேயே இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டோமா, யாருமே சொல்ல மாட்டோம். அதனால அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் தி கவர்மெண்ட் இஸ் a very important factor. So எலெக்ஷன் கமிஷன் 1962ல இருந்து ஒவ்வொரு ஜெனரல் எலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸையும் படிச்சுட்டு அவங்களும் சொல்றாங்க. 1983 அவங்க ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லிச்சு. லா கமிஷன் 1999ல சொல்லிச்சுன்னு சொன்னேன். அதை தவிர 2015லயும் அவங்க சொன்னாங்க, 2018லயும் சொன்னாங்க. செலவு ஆகுது எலெக்ஷனுக்கு. இத்தனை முறை எலெக்ஷன் ஒவ்வொரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும் கலைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களும் சொன்னாங்க. அதை தவிர நேஷனல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் 2002ல உருவாக்கப்பட்ட அந்த கமிஷனும் சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி எலெக்ஷன் வைக்கிறதுனால யாருக்கும் ஆதாயம் இல்லை, யாருக்கும் நல்ல நிலைமை கிடைக்கிறது இல்லை, வேணா அந்த மாத்துங்க சிஸ்டம். அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டின்னு இருக்கும், நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எம்பிஸ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிஸ் எல்லா கட்சியிலேருந்தும் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியா போடுவாங்க. அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ்க்கு ஒருத்தர், ஹெல்த்துக்கு ஒருத்தர், எஜுகேஷனுக்கு ஒரு டீம் அப்படின்னு அந்த டீம்ல லோக்சபால இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் வச்சு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும், அந்தந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும், எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் விஷயத்தை பத்தியும் பேசுவாங்க. அவங்களும் சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. 2017ல நீத்தி ஆயோகோட ரிப்போர்ட்லயும் இதே தான் வந்துச்சு. சரி, இதெல்லாம் நீங்க என்னமா ரிசர்ச் பாடி அவங்க இவங்க சொல்றதை பத்தி சொல்றீங்க, கட்சிகள் என்ன நினைச்சாங்கன்ற பத்தி பேசலையே அப்படின்னு. 2019ல ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் கூப்பிட்டு அவங்களோட உட்காந்து பேசணும். 2019ல ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங்னா 2019ல லோக்சபால இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளையும் கூப்பிட்டு பேசினதாக தான் ஆல் பார்ட்டி. அதுல 19 பார்ட்டிஸ் இருந்துச்சு. அந்த 19 பார்ட்டில 16 பார்ட்டி ஒத்துக்கிட்டாங்க, ஆமா ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அவசியம் தேவைதான் நம்மளுக்கு. 3 பார்ட்டி தான் ஒத்துக்கல. அவங்க யாருன்னு நான் சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு புரியும். சிபிஎம், ஆர்எஸ்பி,
RSP na Revolutionary Socialist Party, AIMIM, அந்த ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஆல் இண்டியா மஜ்லிஸே சாரி ஐம் நாட் ஏபிள் டு கெட் த நேம் கரெக்ட், பட் ஆல் இவங்க தான் அந்த 3 கட்சிகள் இதுக்கு ஒத்துக்கலையே தவிர மீதி எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. சரி, அந்த கமிட்டி ஆல் பார்ட்டி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட ஹை லெவல் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அந்த ஹை லெவல் கமிட்டியில முன்னாள் ஜனாதிபதியா இருந்த ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் சேர்மனா இருந்துட்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள். அதுல கூட குலாம் நபி ஆசாத் முன்னாள் காங்கிரஸ், டாக்டர் NK சிங், சுபாஷ் கஷ்யப் அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் பத்தி அதிகாரப்பூர்வமா பேசக்கூடிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அவரு. ஹரீஷ் சால்வே, லீடிங் லாயர் சொலிசிட்டர், சஞ்சய் கோத்தாரி, அப்போ எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி, இவங்க எல்லாரும் இருந்தாங்க. ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி நடுவில் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு, இல்லை நான் இருக்க மாட்டேன். இப்படியாக அந்த ஹை லெவல் கமிட்டியும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. இதுல இந்த ஹை லெவல் கமிட்டி 47 கட்சிகளை கூப்பிட்டு உங்க அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்க, உங்க எண்ணம் என்ன இந்த விஷயத்துல. அதுல 47ல 32 பார்ட்டிஸ் ஃபேவர் பண்ணாங்க. சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன் வேணும், நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த 32 பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நான் பேர் எடுத்து சொல்ல விரும்புறேன். உங்களுக்கு அந்த டைம் இருக்குன்னா நான் சொல்றேன், இல்லைன்னா அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடுறேன். 32 பார்ட்டிஸ் ஒத்துக்கிட்டவங்க யார் யார்? பிஜேபி, NPP, ADMK, AISU, अपना दल, NDPP, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, पाटाली मक्कल कक्षी, तमिल मानिल कांग्रेस, புதிய நீதி கட்சி, ராஷ்டிரவாதி காங்கிரஸ் பார்ட்டி, அஜித் பவார், இவங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. மரியாதைக்குரிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர், மரியாதைக்குரிய ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்கள் சொன்னதை போல இது ஏறக்குறைய மிக பிரம்மாண்டமான அரங்குகளில் இந்த அரங்கும் ஒன்று. அதற்கு SRM பல்கலைக்கழகத்திற்கு நமது முதலில் பாராட்டை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஆக இந்த அரங்கு ஏற்கனவே அவர்கள் வரவேற்புரையில் சொன்னதை போல பல பெரிய தலைவர்களை இங்கே வந்து அழைத்து இந்த அரங்கில் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள். ஆனால் மரியாதைக்குரிய நமது மத்திய நிதி அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய சகோதரி மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இங்கே வரவில்லை. அதனால் அவர்கள் வர வேண்டும் என்று பணித்தார்கள். அவர்கள் வந்தால் திருக்குறளே சொல்கிறது, ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு அரசாங்கத்திற்கு எது முதலில் வேண்டும் என்றால் நிதிதான் முதலில் வேண்டும். நிதி வந்தால் எல்லாம் வந்துவிடும். நமக்கு தானிய லட்சுமியும் அஷ்டலட்சுமிகளில் நமக்கு தானிய லட்சுமியும் மற்ற லட்சுமிகளும் வந்தால் இறைவனின் முற்றிலுமான ஆதரவு கிடைத்துவிடும். அதனால் லட்சுமியாக இங்கே அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். நமக்கெல்லாம் பணமழையை கொடுத்து, நியாயமான பணமழையை கொடுத்து, அதற்காக அவர்களை நாம் வருக வருக என வரவேற்போம். மிக நல்லதொரு நிகழ்ச்சி. இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய சகோதரர் அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்கள் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்ற ஒரே நாடு, மரியாதைக்குரிய ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்களிடம் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து செல்கிறோம். அதனால் நமது பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது, முதலில் நம் பல்கலைக்கழகத்தில் தேசிய எண்ணம் கொண்ட மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே தேர்தலை நிச்சயமாக ஆதரிப்பார்கள். அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த கல்லூரிக்கு, இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு வர வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அனுமதி அளித்தார்கள். அதனால் அவருக்கு எனது முதல் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொன்னார், எந்த ஒரு கருத்தையும் இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று விட்டால் அந்த கருத்து ஒரு மாபெரும் புரட்சியாக வெடிக்கும் என்று சொன்னார். அதே போல இந்த ஒரே தேர்தல், ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல், ஒரே தேசம், ஒரே தேர்தல் என்ற கருத்தை யாரிடம் முதலில் விதைக்க வேண்டும் என்றால் மாணவ செல்வங்களின் மனதில் முதலில் விதைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக
இதை முதலில் நாங்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்கிறோம். ஆக இங்கே வந்திருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வேறு யாராலும் இந்த கருத்தை உலகத்திற்கு இன்னும் சரியாக எடுத்துச் செல்ல முடியாது. மாணவர்கள் மாணவிகள் நினைத்தால் மட்டுமே இதை எடுத்துச் செல்ல முடியும் என்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கே நடத்துவதில் மிக பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஏற்கனவே மரியாதைக்குரிய சகோதரர் அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்கள், நான் அவருக்கு ரொம்ப வியப்பாக போய்விட்டது. மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை பார்த்தவுடன் அவர் எல்லாமே நான் அவர்களை பற்றி பேசிவிட்டேன், அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை பற்றி நீங்கள் தான் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை என்னிடம் வைத்தார். என்னை பொறுத்தமட்டில் நான் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களோடு அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நான் மிக பெருமையாக கருதுகிறேன். ஏனென்றால் மேடையை அலங்கரிப்பது மட்டுமல்ல, பாராளுமன்றத்தை இதுவரை இருந்த ரெக்கார்டில் தொடர்ந்து 8 முறை 6 முறை முழு பட்ஜெட்டையும் 2 முறை இடைநிலை பட்ஜெட்டையும் சமர்ப்பித்த ஒரே தமிழச்சி என்பது மட்டுமல்ல, நிதியமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கிறார். ஆக உங்களால் தமிழகம் பெருமை பெறுகிறது. மிகப்பெரிய தமிழகத்தின் மாண்புமிகு மகள் நீங்கள் என்பதை நான் பெருமையுடன் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக நாமெல்லாம் நினைப்பது என்ன என்றால், மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமரினால் தமிழ் மத்தியில் விளையாடுகிறது. அதே போல நமது மரியாதைக்குரிய நிதி அமைச்சர் அவர்களும் எப்பொழுதெல்லாம் நிதித்துறை பட்ஜெட்டை அவர்கள் தாக்கல் செய்கிறார்களோ அப்படியெல்லாம் அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் பலமுறை அவர்கள் திருக்குறளை கையாண்டிருக்கிறார்கள். ஆக அதற்கும் இந்த தருணத்தில் எனது நன்றியை தெரிவித்து, உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று சொல்வதை போல வானோக்கி வாழும் மழை போல உலகமெல்லாம், அதாவது மழையை நோக்கி மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்து இருப்பதை போல மன்னவனை நோக்கி மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள். எத்தகைய மன்னவன் என்றால், நல்ல நேர்மையான வாழ்க்கையை வாழ்வது மட்டுமல்ல, அரசாங்கத்தை கொடுக்கும் மன்னவன். இங்கே அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர்கள் பேசும்பொழுது டிமானிட்டைசேஷன் பற்றி சொன்னார்கள். டிமானிட்டைசேஷன் வரும்பொழுது நான் மாநில தலைவராக இருந்தேன். எல்லோரும் என்னிடம் வந்து கேட்டார்கள், பத்திரிகை சகோதரர்கள் இங்கே என்னோட இயக்கத்தோடு பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்களாம் வந்து கேட்டார்கள், டிமானிட்டைசேஷன் பத்தி உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா என்று கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன், நான் டாக்டர், என் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணமும் நான் டாக்டராக சம்பாதித்தது, அதனால் டிமானிட்டைசேஷன் பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ஏனென்றால் என் கோட்டும் ஒயிட்டு, என் நோட்டும் ஒயிட்டு, அதனால் அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று சொன்னேன். ஆக ஒயிட் நோட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், பிளாக் நோட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை என்பதை மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் ஒரு நேர்மையான அரசாங்கம், நேர்மையான வாழ்க்கை முறை இந்த நாட்டில் வழிமுறையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் மிக அழகாக அவர்களோடு அந்த திருக்குறளை சொல்லும்போது, வானோக்கி வாழும் உலகமெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று சொல்வதை போல மிக அழகாக அவர்கள் இந்த திருக்குறளை முன்னெடுத்து சென்று அவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் உலகமே அந்த தொலைக்காட்சியில் கண்களை அகலாமல் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாமும் இங்கே அவர்கள் நேரடியாக வந்ததற்கு எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் தான் பேச வேண்டும். நான் மிக சில வார்த்தைகள், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று பல பேர் பல கருத்துக்களை சொல்லலாம். மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இதை உங்களுக்கு நன்றாக பதிவு செய்யலாம். ஆனா என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் ஒரு மருத்துவர் என்ற முறையில் 2 கருத்துக்களை மிக சுருக்கமாக கூறி முடிக்கிறேன். அம்மாவை பற்றி ஒரு கவிதை படித்தேன். 1000 விடுமுறை வந்தாலும் அவள் அலுவலகத்திற்கு மட்டும் விடுமுறை இல்லை. அந்த அலுவலகம் அம்மாவின் சமையல் அறை. ஆனால் நான் இதையே மாற்றி போட்டு பார்க்கிறேன். இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை நான் அம்மாவிடம் ஒப்பிடுகிறேன். ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு என்ற நிலை வருவதற்கு முன்னால் அம்மாக்கள் பல குழந்தைகளை பெறுவதற்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டார்கள். ஆக இங்கே அம்மாவின் சமையலறைக்கு விடுமுறை இல்லை என்பதை போல அம்மாவின் கருவறைக்கும் விடுமுறை இல்லாத காலங்கள் இருந்தது. அப்போ அடிக்கடி குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு மருத்துவர் என்ற முறையில் நான் சொல்கிறேன், அம்மாவின் உடல் நலம் முழுவதும் வீணாகி போகும். அவள் ஒரு பிரசவம் பார்த்து அவள் உடல்நிலை தேடுவதற்குள் அடுத்த பிரசவத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அடுத்த குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதா என்று பார்ப்பதற்குள் இன்னொரு குழந்தையை அவர் பெற்றெடுக்க வேண்டியிருக்கும். இதுதான் அடிக்கடி வரும் தேர்தல். ஆக குடும்ப கட்டுப்பாடோடு 1-2 குழந்தைகளை பெற்று
அம்மாவின் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பாக இருந்து குழந்தையும் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பாக இருந்து நல்ல இடைவெளியில், வேண்டிய இடைவெளியில் 5 வருடங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு குழந்தையாக, அதுவும் ஆரோக்கியமான குழந்தையாக, அம்மாவும் ஆரோக்கியமாக இருந்து, அதாவது இந்த தேசமும் ஆரோக்கியமாக இருந்து, குழந்தைகளாகிய நாம் மக்களும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால், ஆக இந்த தேர்தல் முறைக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வேண்டும். நாம் வாழ்க்கையில் உள்ளதை குடும்ப கட்டுப்பாடு என்று சொல்கிறோம். இங்கே உள்ள நடைமுறையில் தேர்தல் கட்டுப்பாடு நமக்கு மிக அவசியம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறை குழந்தை பிறக்கும் பொழுதும் அந்த அம்மையின் அவள் சக்தி அல்லது வீணாவதை போல மறுபடியும் மறுபடியும் தேர்தல் வரும்பொழுது இந்த நாட்டில் உள்ள பொருளாதார சக்தி, மனித சக்தி எல்லாமே வீணாகிறது. வீணாகிறது என்று சொல்வதை விட அதிகமாக செலவாகிறது என்று சொல்லலாம். பிறக்கும் குழந்தையும் தேர்தலில் ஒரு ஆட்சி பிறக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த குழந்தை நன்றாக வளர்வதற்குள் இன்னொரு தேர்தல், சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து இந்த நாடு 400 தேர்தலை கண்டிருக்கிறது. அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், தேர்தல் கட்டுப்பாடு, குடும்ப கட்டுப்பாடு குடும்பத்திற்கு அவசியம், தேர்தல் கட்டுப்பாடு இந்த தேசத்திற்கு அவசியம் என்பதை சுருக்கமாக, அடிக்கடி தேர்தல் நமக்கு நல்லதல்ல, அடிக்கடி குழந்தை பிறப்பும் குடும்பத்திற்கு நல்லதல்ல. ஆக நாம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேர்தல், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அரசாட்சி. அதனால் மற்ற பாலிசி பராலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், அதையும் மருத்துவர் என்ற முறையில் பராலிசிஸ் நம்ம கையும் ஓடாது கால் விளங்காது. அத்தனை நல்ல திட்டங்களையும் நான் புதுச்சேரி ஆளுநராக இருந்திருப்போ பார்த்திருக்கிறேன்.